Hi, good morning. How are you all doing? I'm doing good. Back to the walking. Anita, ఎప్పుడు వాకింగ్ వీడియోస్ పెట్టగలిగితే ఇంకా మీరు చూడమంటారా? నో ప్రాబ్లమ్. సో ఎవరికైతే ఇష్టం ఉండదు అలానే అనిపిస్తుంది కదా. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకు అనిత ప్లీజ్ ప్లీజ్ అనిత గివ్ దట్ ఎనర్జీ టు అస్. సో వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ తన అంటూ ఉంటారు, అనిత కొంచెం నీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ నాకు ఇవ్వ అనిత, ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు బి లైక్ యూ అంటారు. సో అలా ఎవరికైతే యూస్ఫుల్ ఉంటుంది వాళ్ళకైతే డెఫినెట్లీ ఇట్ యూస్ఫుల్ ఉంటుంది అన్న విత్ దాట్ ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ విత్ యూ ఆల్. సో యా ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చాను, పాసిబుల్ అయింది ఈ రోజు నాకు. So yes, so lifestyle modification. What we are doing in this lifestyle modification? We are doing 2 changes. What is that? Including physical activity. How many minutes? 45 minutes of physical activity and few changes in the diet. So why we have to do these changes? Why? Yes. Why we have to go for lifestyle modification? Yes. When we are falling in overweight and obesity, this make us overweight and obesity make us fall in many. Excess fat make us fall in many, like hypertension, diabetes, obesity, PCOD, heart diseases, and many. There is a list, big list. So that's why we have to do this lifestyle modification. Even I was falling in this lifestyle modification. I was falling in this overweight. So then I have started. She initiated 45 minutes of physical activity and few changes in the diet. I have monitored. I am keeping continuity to be in normal weight, and it is must for everyone. 45 minutes of physical activity. That's why I am keeping continuity physical activity. Yes. So if you are falling in this hypertension, diabetes, PCOD, there are many yes list kada. Then we are not falling in a WHO given health definition. No, we are not falling. What is health? Health is a state of complete physical, mental, social well-being, and not merely the absence of any disease or infirmity. What is infirmity? As it is ga undakunda appudu fever, infection, cold, cough. Okay, that is quite common, but not falling in this. This is not infirmity. Then we have seen BMI chusamu. What is BMI? It measures fat content based on height and weight. So we have seen that what are the ranges given by, what is the classification ranges we given by WHO chusamu. What is that? Underweight lo unte 18.5, less than 18.5 normal. So normal vachesi 18.5 to 24.9. So overweight vachesi 25 to 29.9, and more than 30 obese. There are classification class 1, class 2, class 3 obesity ki again. So with this lifestyle modification we can prevent, instead of going akkada varaku progressive kaakunda hypertension everything, there are many lists kada, akkada fall avakunda instead we can go back to normal with the help of this lifestyle modification. Let's accept this lifestyle modification to go back to normal, whoever is falling in this overweight and obesity. అనిత నువ్వు చేస్తే అందరూ చేయాలా అనిత, రూల్ ఏమన్నా అంటారా? దిస్ ఇస్ నాట్ మై రూల్ కదండి. వెన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ దిస్ అన్ని, వెన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇలా PCOD, హైపోథైరాయిడ్ అందులో ఫాల్ అవుతే హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ టు మానిటర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టిల్ దేర్ వీ కెన్ గో బ్యాక్ టు నార్మల్. సో ఎస్, అప్పుడు మెటబాలిజం లో చేంజెస్ వచ్చి అప్పుడు కొంచెం మానిటరింగ్ చేయడం కష్టమే. సో ఇప్పుడే మనం ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఒబేసిటీలో ఉన్నప్పుడే కొంచెం మనం ఇలా లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ చేసుకుంటే వీ కెన్ గో బ్యాక్ టు నార్మల్. యా, అండ్ ఎస్, we have seen this what is health, what is BMI, what are the ranges of ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనిత? BMI ranges అయితే చెప్పావు, ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అడుగుతారా? ఆబ్వియస్లీ క్యాల్కులేట్ చేయకపోతే మనం ఎందులో ఫాలో అవుతున్నాం తెలియదు కదా. ఎస్, దెర్ ఈస్ అ ఫార్ములా టు క్యాల్కులేట్ BMI. దెర్ ఆర్ మెనీ యాప్స్. మనం హైట్ అండ్ వెయిట్ అందులో టైప్ చేస్తే ఇట్ గివ్స్ అవర్ BMI. Then we will come to know whether we are falling in overweight and obesity. Why it is needed, Anita? Excess fat,
లీడ్స్ టు మెనీ థింగ్ మెనీ. సో ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ ఉండకుండా మనం నార్మల్ లో ఉండొచ్చు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్. మేము చెయ్యబడితే వద్దు, ఏమొద్దు, లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ వద్దు, ఏమొద్దు అంటారా? నో ప్రాబ్లం. సో మనం ఎప్పుడన్నా వెన్ వీ కమ్ టు దాట్, ఓవర్ వెయిట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్, ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్. ఆ వెయిట్ తోనే క్యారీ చేసుకుంటూ ఇంకా వీ హ్యావ్ టు లీడ్ అవర్ లైఫ్ అంటే ఇట్ వాస్ వెరీ ఎవ్రీబడి వాస్ టెల్లింగ్ ఎస్ ఇట్లానే ఉంటది, ఇక ఇట్లానే ఉండాలంటే ఐ వాస్ షాక్డ్. ఇట్లానే ఎట్లుంటది, ఇట్లానే ఎట్లా కంటిన్యూ చేస్తారా? ఆ క్వశ్చన్ వస్తుండే మైండ్ లో కంటిన్యూస్లీ వెన్ ఐ హావ్ నాట్ స్టార్టెడ్. ఎవ్రీబడి వాస్ టెల్లింగ్ అంతే, ఇంకా ఇట్లనే హౌ ఇట్స్ పాసిబుల్, అంతే ఇట్లనే అంటే నా వల్ల కాలేదు. ఆ వెయిట్ తో క్యారీ చేసుకుంటూ టు ఎవ్రీడే అలా ఉండాలి, పిల్లలకి ఆ వెయిట్ తోనే చూడాలంటే ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దెన్ ఐ టుక్ అ స్టెప్, హెల్త్ ప్రయారిటీలో పెట్టినప్పుడు దెన్ ఐ టుక్ అ స్టెప్. ఎస్ యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు నార్మల్ సో దట్ యూ కెన్ ఇంకా ప్రాపర్ గా కేర్ చేసుకుంటా. శ్రేయన్ ఆదర్శ్ కన్నా ఒక రీజన్ తో స్టార్టెడ్. వాట్ ఈస్ దట్ యువర్ రీజన్ టు స్టార్ట్ దిస్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్, టు గో బ్యాక్ టు నార్మల్ వెయిట్? వై ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఎందుకు అనిపిస్తుంది గివ్ అప్ చేసే వాళ్ళకి అంటున్నాను. వై ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ అనిపించింది? నాకు ఎక్కడ డిఫికల్ట్ అనిపించలేదు లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్, ఎక్కడ డిఫికల్ట్ అనిపించలేదు నాకు. వై ఇట్స్ విత్ యూ, వై? సో be in present. Today's 45 minutes of physical activity, today's diet, that's it. Don't think about tomorrow. Again every day, that's it. Today's 45 minutes of physical activity, diet. Again, that's it. If you are thinking amma inta cheyala, this is all I have to do, then we'll go back, bounce back. Don't think. Just so సింపుల్ గా, సిన్సియర్ గా, స్ట్రెస్ఫుల్ గా, సీరియస్ గా ఈ రోజే తగ్గిపోవాలంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ సిన్సియర్లీ, సింపుల్ గా అంటే ఇట్ వర్క్స్ అవుట్. స్ట్రెస్ఫుల్ గా చేస్తే మీరు ఎన్ని ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా ఇట్ గోస్ వేస్ట్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. సో ఇది నువ్వు బాగానే చెప్తున్నావు అనిత, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు స్టార్ట్, టు ఇనిషియేట్ అంటారా? ఎస్, రీజన్ ఉంటే మనం ఈజీగా స్టార్ట్ చేస్తాం. లైక్ మై రీజన్ వాజ్ ఆదర్శ్ అండ్ శ్రేయకి ఇంకా ప్రాపర్ గా కేరింగ్ చేసుకోవడానికి. ఐ వాంట్ టు బి హెల్దీ. ఆ ఓవర్ వెయిట్, ఆ వెయిట్ తో ఐఎమ్ అనేబుల్ టు టేక్ కేర్ ప్రాపర్లీ అన్న ఒక రీజన్ తో స్టార్టెడ్. వాట్ ఈస్ దట్ యువర్ రీజన్? వెన్ యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ రీజన్, అప్పుడు మనం ఫోకస్డ్ గా విల్ కీప్ కంటిన్యూటీ. సో ఇంకా 20 minutes, నియర్లీ 15 to 20 minutes వాక్ చేస్తే మైండ్ టుడేస్ 45 minutes ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫినిష్. సో మీరందరూ అలా డేకి టార్గెట్ పెట్టుకుంటున్నారా? మీకు పాసిబుల్ అయిన టైంలో, డేలో, హోల్ డేలో. సో నాకు శ్రేయన్ ఆదర్శ్ తో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫినిష్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ దే ఆర్ స్మాల్. ఐ హ్యావ్ టు గివ్ మై టైమ్ టు దెమ్. ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను వాళ్ళ వర్క్ వదిలేసి ఐ కాంట్ గో ఫర్ దిస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, రైట్? సో వాళ్ళ స్కూల్ టైమింగ్ లో మోస్ట్లీ ఐ ట్రై టు ఫినిష్ మై physical activity. I give my time to them, so we have to, obviously. So it's not possible otherwise. Yeah. So naakaithe it's not possible if I'm not giving my time to them. Continuous monitoring, continuous focus we need to give to them. So that's why na convenient time lo, na comfortable time lo ne I try to finish my 45 minutes of physical activity. And I like walking and cycling. Any kind of physical activity is okay. So మీరందరూ ఇలా ఫినిష్ చేస్తున్నారా 45 minutes of physical activity? Bye bye everyone.